Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. ജീവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സെലിബ്രേറ്റ് സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഹാപ്പി അല്ലേ? സുഖമല്ലേ? കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ചേട്ടാ? ഒരു വിഷമമുണ്ട്, ഉണ്ടാവണ്ടേ? സ്പോർട്സ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി. പിന്നെ അതെ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ചെറിയൊരു സന്തോഷം. പിന്നെ ഒരു ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വലിയൊരു സന്തോഷം. ഇതൊക്കെ സീസീസിന്റെ ആൾക്കാരാണോ അല്ലേ? ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? എൻജോയ്. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും ഈ പോലീസുകാരുടെ ആണോ? Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down. Pies descalzos on the ground. Latido fuerte, boom, boom, boom. Take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway. Cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite. Dance with me through the night. Baila, sin parar. Shake your body, shine like stars.
sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. ഒരു പ്രൊമോഷൻ അതിനെ പറ്റി സാറ് കുറ്റം പറയുന്നില്ല. പടക്കുതിര വിജയുടെ ഉപയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. പടക്കുതിര ഇറങ്ങിയോ പടക്കുതിര? പടക്കുതിര റിപ്പോർട്ടറായിട്ട് അത് അല്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നല്ലോ ഇറങ്ങുന്നല്ലോ. 2016 എന്ന മൂവിയുടെ ടീസർ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. As you all know, ശേഷം 2016 is in the banner of Maravilla Entertainment, produced by Shetty and a lot of amazing artists. Yes. Alright, നമ്മുടെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂണിലാണ്. വെരി സൂൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ദ ഡേറ്റ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ ടീസർ ലോഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം വൈകുന്നില്ല. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ചടങ്ങുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് I would like to welcome onto the stage our dear producers Manjumani and Veena. Let's give them a big round of applause. And along with them, I would like to invite our very special guest, director of Artum, yes, Anand Ekoshi. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. And very very congratulations. എനിക്കൊരു നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. 2024 നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ ആണ്. very very congratulations. And yes, നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന്റെ നായകൻ, yes, we have an amazing John Kaipuli. As we welcome John Kaipuli, along with him, I would like to welcome our amazing artist Dane David. Yes, അദ്ദേഹത്തിനെയും നമുക്ക്. And yes, ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. Director of our movie, the one and only Pradeep sir. Yes, let's welcome Pradeep sir also. And ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദീപം തെളിയിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. So I'm requesting everybody please join us over here. And ready for it? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് now we are gonna play the teaser of Shesham 2016. It'll be really great if you can dim the lights.
suffered from the recent Kashmir tragedy. So definitely our support to all of them. Okay. And then yes, welcome all of you. So let us cheer up this warm evening. Myself, Veena, the producer of Shesham 2016, also a very passionate entrepreneur. I'm here today to take you through the movie Shesham 2016. First and foremost thing, coming from Bangalore, I'm really very overjoyed to see so many of you here. And also, it motivates us and gives us a lot of support. Thank you so much for your love. So, the beautiful ladies out here are definitely very charming. You people definitely have a very good future in our industry as well. So definitely we would look forward for your presence there as well. Okay. And yes, definitely I would like to say that I'm very jealous about you, Mr. John, for having such a good bonding and relationship with your co-stars, directors. Really very touching. That's nice. That sounds really very nice. And coming to the movie, myself and my co-producer, my beloved director, Mr. Pradeep, approached us with a very strong content. I should definitely tell you, you may underline as well, it's a very strong content. Okay, so we were very much okay with the content, and then we learned that the movie basically runs in the border of Karnataka and Kerala. So that is the first thing why we, the idea of shooting in Malayalam came up. So awesome, excellent movies, very beautiful contents have come up in Malayalam exclusively. So this is the most strongest point that we thought, yes, we should shoot in Malayalam. I should definitely admit here that we do not understand Malayalam nor able to speak Malayalam, but then yes, the subtitles came to our help a lot. So very nice content, story based. So we decided that we are shooting in Malayalam as well. So this is the second strongest point, I believe. So then yes, we plan to shoot in Malayalam and Kannada both. And then we started our journey, and I should definitely appreciate and thank our very simple man standing here, Mr. Pradeep. So we definitely believe in you. He has written a very beautiful story outline, and he has also shooted the movie really well. I hope you all realize that or acknowledge that seeing the teaser right now, right? So it has come out really very well. So I should definitely appreciate and also congratulate him and thank him for all his effort and sincerity and dedication. Along with this, we have our music director here, Purnachandra Tejasvi sir. So he has given an overwhelming music. It's come out really very good. So this is again one more strong reason for watching this movie in the theaters. It's really awesome. And I should not forget our editor and also the cameraman who has captured beautifully Mr. Anand Kumar, and our editor Ayub Khan. Both are very renowned persons, very expertise in their own fields. We thank them as well for all their contributions. And not just these people, I should also thank the technical people who have directly and indirectly contributed for the success of this movie. So it is not fair on my part if I forget to thank all the Kannada contributors, Devraj sir and also Pramod Shetty, mainly starring in this movie. So I thank them heartfully, and all the other people in our Kannada industry as well as Malayalam industry for their cooperation and support all the way through. So now I request our movie. This is our first venture together.
So you hardly see lady producers, female producers in the field. So definitely you should help us and encourage us to bang the box office. I am very confident that we are going to create sound in the box office and meet you all again to celebrate the success of this movie. Thank you one and all. Thank you very much. Yes, ma'am. Good evening, Hal. I am from Bangalore. And I would like to thank everyone for your love and support. This is my new venture in this Malayalam industry, and I would like to produce more projects in Malayalam in future also. I need your support. Thank you. That's amazing, and yes, as a producer ma'am already said, we have this very humble and most talented director with us. Yes, Pradeep sir. ഹലോ എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലായോ പക്ഷേ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം. അത് കുഴപ്പമില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി മലയാളം നമ്മുടെ കഥ ആൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നല്ല ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಅದು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು വെച്ചിട്ട് ഇത് ಕಂಪ್ಲೀಟ್ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂവി. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟೋರಿ എന്നാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ಒಂದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೂವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಆಂಟಗನಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಸರ್, പിന്നെ ಟೈಮ್ ಬ್ರೋ, ಅನಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶಿವ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜು ಪಿಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ರವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ನಮಗೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிട്ടുണ്ട്. Okay, All right, thank you very much, sir. We can pass the mic on to our music director. Namaskaram. I don't know much Malayalam, even though I'm very happy with the kind of thought process and what they think and what they how they personally even if I think why we are doing this movie in Malayalam, because so personally I think the Malayalam people will think very similar to what we think. In Karnataka, people and Malayalam people will the thought process is very similar. And also we used to watch lot of Malayalam movies, and it's something like similar thinking. People will go and have some tea, go chat. So like that only we thought it will be very mutual if we do Malayalam and Kannada movie. So definitely the feeling will be connected to both of us. So I am very happy to work on this movie. I am very thankful to Pradeep and producers. Actually, usually when I go to press meet, producers will talk very less. So for this movie, producers, she only told everything, and it's very I'm surprised and also very happy. So once again, I am very thankful. So many people arrived here and supporting us. Thank you so much. Thank you very much. Actually,
a film like this, that is just amazing. I'm truly saying this from the bottom of my heart, so it really means big. So that is that. Any trailer is actually truly very promising and intense. It looks great, and I hope it does create. പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാളാണ് ജോൺ. ജോണിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോൺ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് ജോണിനെ അറിയാം. അപ്പം എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൈഡ് ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോണ് ഖത്തറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജോലി. ഖത്തറിലല്ലേ നിനക്ക് ജോലി? ഖത്തറിൽ ജോലി കിട്ടി. അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന, എനിക്കൊന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാനും ജോണും മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞ ആളെ എനിക്ക് പോകണമെന്നില്ല, എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് താല്പര്യം, ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുറേ സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ട് രാത്രി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞടാ, നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ടിക്കറ്റ് അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് നീ ആ ജോലിക്ക് പോകണ്ട, നീ ഇവിടെ നിൽക്കുക. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, കുറച്ച് നാൾ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പ്രോപ്പർ ഫോക്കസോടുകൂടി ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പാഷൻ, നിനക്കുള്ള പാഷൻ, അഭിനയത്തോടുള്ള പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങളങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായി. അങ്ങനെ പുള്ളി ആ വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് ആ ടിക്കറ്റൊക്കെ കയറി കളഞ്ഞ് പോയില്ല. അപ്പം അന്ന് മുതൽ ജോലിക്ക് പോകാത്തതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ but it is very, very beautiful to see this, that he has come to a point where he is playing the lead of a film. അതൊരു ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യത്തെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന, വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് സെൻസിറ്റീവായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജോൺ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സിനിമയിലും ആ ഒരു പോർട്രയൽ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിലും അത് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ പേഴ്സണലി. About to all the best to all the other actors, everybody, and to the director sir. It's amazing to have you, to see you here, and thank you so much for having my best friend as the lead of the film. Thanks a lot. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു പടമാണ് ഇത്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു, അയ്യൂബ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു കന്നഡ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കന്നഡ പടമോ? കന്നഡ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല എനിക്ക്. കന്നഡ ഞാനിതൊരു പടങ്ങൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നടപടി ആവത്തില്ല. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, നീ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി, നീ ബാംഗ്ലൂരോട്ട് ചെല്ലണം, എല്ലാം പറഞ്ഞ് സെറ്റാണ്, നീ പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോയി ഡയറക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഡയറക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 1-2 ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ, അതായത് നല്ല പെൺപിള്ളേരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലെ പുള്ളി എന്നെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ ഹാപ്പി സാർ. അത് ഞാൻ സാർ ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത്? ഷൂട്ട് നാളെ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നാളെയോ? നാളെ എങ്ങനെ തുടങ്ങും? അല്ല നാളെ തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഞാനൊന്നും ഇല്ല സാർ, പോയിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് നാളെ രാവിലെ വന്നാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ കന്നഡ സാർ, എങ്ങനെ കന്നഡ പഠിക്കാൻ സമയമുണ്ട്? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല സാർ, സാറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് തുടങ്ങിയൊരു പടമാണ്. ഞാൻ അരി പറക്കി ചത്തു തുടക്കത്തിൽ. ഇത് കന്നഡയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നഡ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മലയാളം ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം മലയാളവും അരി പറക്കാറുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. കന്നഡ ഒട്ടും അറിയില്ല. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് മലയാളം. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം ചില പാടുപെട്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി നല്ല രസമായിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പടം എത്രത്തോളം നല്ലതാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ മലയാളം വേർഷൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ കന്നഡ കണ്ടു. കന്നഡ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല പടമാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും പേര് വന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആനന്ദിപ്പം എന്നെ കരയിപ്പിച്ചതിനെ. ഞാനിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് തകർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ. ആനന്ദാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്താ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് പടം നായകനല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അറിയിക്കാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ശേഷം 2016 മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡെയിൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ കന്നഡ മലയാളം ഒരുമിച്ചാണ് പടം റിലീസ്. അപ്പോൾ ജോണേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കന്നഡ അത്ര ടഫായിട്ടൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല.
എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയലോഗുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മലയാള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ബാക്കിയൊക്കെ കന്നഡയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ ചോദിക്കുന്നത് അവരോടാണ്. അപ്പോൾ അവർ കന്നഡയിൽ മറുപടി അറിയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അഭിനയം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദ്യം മലയാളം ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ, കാരണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മലയാളം തന്നെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഓരോ ഷോട്ടും ഓരോ സീനും തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡയറക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പുള്ളി തമിഴ് വാക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞങ്ങളോട്. മലയാളത്തിൽ പറയണോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ, തമിഴ് പറയണോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ആളുടെ ലാംഗ്വേജ് കന്നഡയാണ്, ആളുടെ കംഫർട്ട് ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ അത് വിട്ട് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഇവന്മാരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബേസ് ചെയ്തൊരു ത്രില്ലറൊക്കെയാണ്. അപ്പോ ത്രില്ലടിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു പോലീസുകാരനാണ് ഞാനും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ റിലീസാവാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം പടം റിലീസാവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ശേഷം സ്ക്രീൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അതുപോലെ ജോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ചുപേർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ ഗോണ കോൾ ദം ഓർ ഷുഡ് ഐ? Okay, let's start with the one and only, the beautiful, amazing actress Sija Rose. Yes, നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം. Let's welcome Sija Rose onto the stage. And yes, Sijയുടെ പടക്കുതിര സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And congratulations for that. Okay. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. First of all, thank you so much for the invite. I would like to congratulate Manju ma'am, Veena ma'am, to the director, Mr. Pradeep sir, and to the music director, Mr. Uthan Chandra sir. Congratulating you all for the upcoming movie, and also John and sorry. Okay, so I believe cinema is related. നമ്മളിപ്പോൾ ബോളിവുഡാണ്, മോളിവുഡ്, ഇതെല്ലാം കുറേ we put a lot of terms, but I think at the end of the day, cinema is all about storytelling, irrespective of the language, and I believe that's what you have presented over here, and without any borders or irrespective of the borders and the language. And thank you so much for coming here. You're most welcome, your cinemas are welcome, and of course, I believe our cinema is also welcome to you all, and thank you for accepting Malayalam cinema as well. Okay, now cutting it short, I would like to congratulate John. We started from the very beginning. നമ്മുടെ modeling age തൊട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതാണ്, and ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after many years, and I could see cinema industry as an actors, we all struggle. It's a very long process to make a mark, and I'm really happy to see the passion of cinema in you, the passion of acting in you. It is still burning, and after so many years of struggle, I know you have struggled a lot, and after so many years of struggle, you're out there as a main character. Congratulations. I'm proud of you, my friend. Yes. And also to all actors, Dean Davis, congratulating you. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ്. But dreams come true, and thank you so much. It's happy to see all of you all here. Thank you. Thank you, Ekta. Thank you very much. Thank you. Yes. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള വരുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം, ബിക്കോസ് ജോൺ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കരയാറായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ആൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ആൻഡ് പ്ലീസ് ഹാവ് യുവർ സീറ്റ്. നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് Sanju Shivaram. Yes, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause and welcome Sanju Shivaram. I think actually my mind. Thank you. First of all, to the producers,
welcome to Kerala. It's nice to have you people, coming and investing in our industry, and the kind of and the music director of Lucia, sir. I think it's since Lucia that people started watching, or people starting looking up to Kannada industry, in a big way, and it has come a long way with so many pan-Indian movies and all. And the director, sir, thank you for casting my friend John. നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ജോൺ. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുകയും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ജോൺ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എടാ നിന്റെ സമയം ഇനി അങ്ങോട്ട് നിന്റെ നല്ല സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്നും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കേരളം കണി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോണിന്റെ 6 പാക്ക് കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുകയും ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം ജോൺ നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ ജോണിന് ക്രിക്കറ്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കളിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹവും അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതിഭീകരമാണ്. അതിനുവേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു പാഷൻ, കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അതിനുവേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം, അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. ആൻഡ് ഒരു ബൈലിംഗ്വൽ മൂവിയിൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അത് എനിക്കൊന്ന് ജോൺ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ നേരത്തെ ജോൺ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ചേട്ടനെ കുറച്ചേ കണ്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ഡെയിൻ ആണെങ്കിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയാ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം. അപ്പോൾ ഡെയിൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഉന്നം പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഡെയിനിന്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് തോക്ക് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത്. ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഉന്നം പിടിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ഡെയിൻ. പിന്നെ ഇതിൽ രാജീവ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ സിദ്ധാർത്ഥ്, ശ്രീജിത്തേടൻ, അങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മളുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ വിജയമാവട്ടെ ഈ സിനിമ. ആൻഡ് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റ്. വന്നപ്പോൾ I just told them it's very interesting. അത് many people won't take up that risk to see this because ഇതൊരു വലിയൊരു സോഷ്യലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. See, I always believe that cinema is the medium which we can give a lot of message to the audience and people, and കുറേ നമുക്കൊരു റീതിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. And this will be a film like that. I'm really proud of the director and the music director and the producers and the whole team for taking such a different concept. And you guys, thank you so much for coming to our cinema and merging Malayalam and Kannada together. And let's all make a lot of cinema together. And thank you so much for, taking our John. John is a wonderful player in CCF. എനിക്ക് ജോണിനെ അങ്ങനെയാണ് അറിയണത്. I know that he is very focused. കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ അവർ വിൻ ചെയ്തേനെ. So they had an amazing team. So thank you, for bringing such a wonderful team together. ശേഷം 2016 അല്ലേ? So എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയണത് പോലെ സിനിമ is the combination of a lot of languages. There is no Malayalam cinema, there is no Kannada cinema, there is only Indian cinema, and we are celebrating that. And you guys, I know that that teaser is very impressive, and let it be a huge hit, and let it be a blockbuster. Thank you so much, and have a great evening, everyone. So please have our Kerala food, and please enjoy the days in Kerala, and please do a lot of movies in Kerala. Thank you. Thank you so much, guys. Bye. Thank you very much, Rudu, for that great and amazing speech. Thank you. Now I would like to welcome the one and only Shobha Vishwanath onto the stage. So everybody please put your hands together as we welcome Shobha Vishwanath. So എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് കന്നഡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, സോ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ 2 ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിമൻ ഇൻ സാരി. അപ്പം തന്നെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. So I asked them are you the producers? Because I saw the names, 2 പേര്, സ്ത്രീകളുടെ പേര് പ്രൊഡ്യൂസർ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ again പ്ലസ് ആണ് ഒരു.
I felt so proud, especially when she came here and when she started speaking about the project. My God, seriously, I'm telling you, I got goosebumps. So thank you so much. Because future lo njanum ade shoes il ade chair il irikkanam nu aagrahikkunna oralanu. So it's an inspiration, ma'am. So thank you so much, both of you guys. All right, now I would like to welcome Mr. Rahul Subramani, our music director, onto the stage. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവി കത്തനാരാണ്. And he has done a lot of amazing works. It's our pleasure that he is here with us today. ഞാൻ എൻ്റെ ജോണിനെ കരയിപ്പിക്കും. ഹലോ, ഹായ് മാം, ഹായ്, ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഇൻവൈറ്റ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ആൻഡ് ജോണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് no, actually I'm doing a Kannada movie, but it stopped in between because of no money. So just waiting for them to release. Yeah, maybe. And all the best, John. I haven't seen the teaser yet, so I came late. So I'm just waiting to see, and I'm waiting to listen to the songs also. Let's see. No songs, only background score. Okay, right. So I'm waiting to see the movie. And ജോണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ജോൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ആർത്തിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർത്തിയാണ്, ബോൾ ചെയ്യാൻ ആർത്തിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ആർത്തിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഹി വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ഫാസ്റ്റ് വേ ആൻഡ് ഹി ഹാവ് ടു want to become something always in every way. If he is playing cricket also, he need to hit sixes and he'll be happy. So after that, let's see how this comes, and I know he will do more better, and he's very much dedicated to everything, whatever he does. So all the best, man. Love you. That's a great friendship that we can see. Thank you very much. The stage. And അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ഒരു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനാഥ് ഭാസി അഭിനയിച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്ന മൂവി ഡയറക്ട് ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ്. സോ Hi, good evening all. I'm also from Bangalore. I produced 4 movies in Karnataka as a producer, and I directed one movie called Sugarless. It's on the basis of diabetes. Now in Kerala, I directed one movie with Srinath Basi called Credit Score. I started my career with Malayalam industry now, and I'm an actor also. Now when we came to Malayalam industry, that Pradeep is my friend and my sister producers. We got a wonderful support from Mr. Sushil Thomas, is a Goat Line producer, and Sliba sir and Shivu sir obviously. See, after COVID there is no language barricade. Even Kannadigas watching Malayalam movie, Malayalis are watching Kannada movie. We are all together, we are all one now. Just we have to coordinate each other. And today I have seen many celebrities. Jan sir, your friends. This is really great. I'm very happy to see all are supporting. Now, just I have seen this movie. This is a wonderful movie. Wonderful content is there in the movie. And just I'm wishing all the best to Pradeep and producers, to all the team members. The whole movie is wonderful, extraordinary. I know everyone will love the movie. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രെയിലർ ലോഞ്ചും സക്സസ് സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ നടത്താൻ കഴിയട്ടെ. Anyways, thank you very much each one of you. Now I'm requesting everybody please get on the stage so that we can click one picture. Before that, you want to say something? Because we are going to move on with the press meet. So the press meet in the banner of Mariguda Entertainments, produced by Manju Vani and Veena, directed by Pradeep. Arasigare, starring John Kaipali, Dane Davis, Srijath Ravi, Siddharth Shiva, Rajiv Pillai and Pramod Shetty. Well, we have the press meet also after this, so I'm requesting everybody to stay here, and thank you very much everyone. Thank you. I'm
very happy with the kind of thought process and what they think and what they how they personally even if I think why we are doing this movie in Malayalam, because so personally I think the Malayalam people will think very similar to what we think. In Karnataka, people and Malayalam people will the thought process is very similar, and also we used to watch a lot of Malayalam movies, and it's something like similar thinking. People will go and have some tea, go chat, so like that only we thought it will be very mutual if we do Malayalam and Kannada movie. So definitely the feeling will be connected to both of us. So I am very happy to work on this movie. I am very thankful to Pradeep and producers. Actually, usually when I go to press meet, producers will talk very less. So for this movie, producers, she only told everything, and it's very I'm surprised and also very happy. So once again, I'm very thankful. So many people arrived here and supporting us. Thank you so much. Thank you very much. Actually, I'm in my mind. Thank you. First of all, to the producers, welcome to Kerala. It's nice to have you people, coming and investing in our industry, and the the music director of Lucia, sir. I think it's since Lucia that people started watching, or people starting looking up to Kannada industry, in a big way, and it has come a long way with so many pan-Indian movies and all. And the director, sir, thank you for casting my friend John. 2019 ആ സമയത്ത് എന്തോ നടന്നു, ഈ പുൽവാമ അറ്റാക്കൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയി. അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഭീകര അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം കേട്ട ന്യൂസ് കേട്ടത് ഒരു പകുതി ന്യൂസേ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. കാരണം ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും അത് പലതും ഇപ്പം മരണസംഖ്യ വരെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായേക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായിട്ട്. മറ്റേ ഈ പുൽവാമ അറ്റാക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിലും കൂടുതലാണ് ഭീകര അവസ്ഥ വേറെയാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ മീഡിയ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പകുതി ന്യൂസേ കിട്ടുന്നു. ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. ഭയങ്കര ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹലോ ബ്രോ, ഇത് സിസ്റ്റേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇങ്ങനെ മൂവി പോലത്തെ ഒരു വിപ്ലവ മൂവിയാണോ ഇതിന് ശേഷം? വിപ്ലവ മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലും മാറ്റി ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാരെ നന്നാക്കി പറയാം, പോലീസുകാരെ ചീത്തയാക്കി പറയാം. മിലിറ്ററിക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റിയിൽ പൊതുവെ നടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര ഈ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷോക്കായി. ഞാൻ അമരൻ്റെ ഷൂട്ട് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഓരോ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇത് കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ചിന്തിച്ചു, ഒരാളെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണലി വീക്കാവുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയ ഒരാളാണ്. കാശ്മീരിൽ ഞാൻ 4 തവണ പോയി വന്നു ഈ അമരൻ്റെ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത്. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ല. ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലവും ഇത്രയും നല്ല ആൾക്കാരും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, കാശ്മീരികളൊക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ. എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയാലും, നമ്മുടെ ഒരു കടയിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഇക്കമാർ, ഈ പറഞ്ഞ 19-25 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരായാലും നമ്മളോട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്കറിയാം നിങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്, മല്ലു മലയാളി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെൽക്കമിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാടാണ് കാശ്മീർ. പക്ഷേ
ഏത് നിമിഷവും എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാട് കൂടാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പേടിയായി തുടങ്ങി. അവിടെ അങ്ങനാണ്. അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ കാണാൻ ഭയങ്കര സ്വർഗമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ആയാലും ഈ പറഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യ, ഈ പറഞ്ഞ കാശ്മീർ വിട്ടുള്ള മിക്കുള്ള സ്ഥലവും എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇതാക്കി പറഞ്ഞല്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ അങ്ങനല്ല. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോക്കെടുത്ത് ടപ്പട്ടപ്പേ വെടിപൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാരെ, അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു നാടാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഗേറ്റ് അത് അവിടെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 8:30-9 മണിയൊക്കെ ആവും ഇരുട്ടാകാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ നടന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഗേറ്റിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 50 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഫുൾ ആംഡ് ഗണ്ണ് പിടിച്ച് ഒരു പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവും. ഇപ്പുറത്ത് ഒരു 50 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഗണ്ണ് പിടിച്ചൊരു പട്ടാളക്കാരുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ നാട്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മദ്രാസി എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം അവർ ഭയങ്കര അലേർട്ടാണ്. പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഏത് നിമിഷവും. വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ല. Used to watch violence, but nowadays more than watching they are celebrating violence. So is that a reason to make a film with violence if there is? ഇത് വയലൻസ് ഇല്ല മൂവില്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വയലൻസ് ಇದು ಇಲ್ಲ. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಚಬಲ್ ಮೂವಿ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ UA വന്നിട്ടുണ്ട്. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Projected how a common man would react when the system goes wrong. So the concept is really awesome, and I definitely confidently say that it is not a violent movie. Everybody can sit and watch the movie and take the gist of അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. മലയാളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പോലീസ് പടങ്ങൾ കാണണം. അപ്പം അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പരിപാടിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള കർണാടക ബോർഡറിൽ നടക്കുന്ന, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കണക്ട് ആവും. അപ്പം ഈ മലയാളം പടത്തിൽ കുറേ കന്നഡ ഡയലോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കന്നഡ പടത്തിൽ അതായത് കന്നഡ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കന്നഡ പടത്തിൽ കുറേ മലയാളം ഡയലോഗ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആവും. ഈ ബോർഡറിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. അത് ഒന്നും കുക്ഡപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പടം കാണുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കന്നഡ മലയാളം ടച്ച് ആയപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മറയൂർ മൂന്നാറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷിമോഗ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. SG മൊത്തം. പിന്നെ കാസർഗോഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷിമോഗ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ബാംഗ്ലൂരാണ് ലൊക്കേഷൻ. എന്താ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ വേറൊരു പടവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റഡ് ആയെങ്കിൽ ഇപ്പം ആകെ വിഷമത്തിലിരിക്കാൻ അടുത്തറിയില്ല ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചിലപ്പം ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ കരണ് പടം ചെയ്യുന്നത്, വിനീത് ഡയറക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടും മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഷൂട്ടും ക്ലാഷ് ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശേഷം 2016 ശേഷം കന്നഡയിൽ തെലുങ്കില് കന്നഡ അതിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണത്? കന്നഡ ടൈറ്റിലോ? ശേഷാണത്.
ശേഷ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ശേഷം എന്നാണ്. Alright, അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടോ? I hope that's it. Yes. So thank you so much. Okay, one more question. കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചതോന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കിടിലൻ മാസ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റും കന്നഡ അഭിനയിച്ചിട്ട് തന്നെ 1 വർഷമായി. അതൊന്നും ചോദിക്കരുത്. ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ സിനിമയെ കാണുക, അല്ലാതെ ഞാൻ പറയട്ടെ. വേറെ സിനിമയിലെ വേറൊന്നും പറയില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ In the banner of Mariguda Entertainments, produced by Manju Vani and Veena, directed by Pradeep. Arasigare, starring John Kaipali, Dane Davis, Srijat Ravi, Sitha Shiva, Rajiv Pillai and Pramod Shetty. Well, we have the press meet also after this, so I'm requesting everybody to stay here, and thank you very much everyone. Thank you.